지금 이 포수들이라고 해야 될까요? 공격수들이 서로를 겨누도록 막 교란 작전을 하는 것 같습니다. 그러니까 쏘지 마, 쏘게 되면 우리를 서로 쏘는 거야. 이런 장면인 것 같아요. Don't shoot, don't shoot 얘기하고 있는 건 일단 건너뛰고 바로 그 다음 대사부터 가보도록 하겠습니다. Don't shoot! Crossfire! Attack! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! You don't shoot! I won't shoot if you won't shoot! No! Don't shoot! Crossfire! Attack! 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 자, 사실 우리 에피소드는 막 우리가 지금 연습하고 있는 에피소드는 시작하면서 중간에 싸움이 어떻게 시작되고 이 파이트 씬이 어떻게 시작되고가 전혀 좀 예측이 쉽지가 않은데요. 앞에서 어떤 장면이 나오는지 모르겠지만 지금 용의 전사 쿵푸 판다가 교란 작전을 막 하고 있고 쏘지 마, 쏘면 우리 서로 우리한테 공격하는 거야. Don't shoot 이렇게 얘기를 했고요. 그래서 서로 교차 공격을 해라는 얘기가 나왔습니다. 교차하다라는 건 cross라는 단어가 들어가면 되겠죠. 자, 그런 단어가 나왔고요. 자, 지금 빌런이죠. 쉔은 어쨌든 지금 화가 많이 난 것 같아요. 분노 상태가 매우 높은 상태라서 어서 처리해, 어서 잡아 이런 느낌인 것 같습니다. 그래서 용의 전사 퍼울을 공격해라고 얘기를 하고 있고요. 자, 그래서 여기는 교차 공격을 해, 공격해 뭐 이런 대사가 나왔습니다. 자, 어떻게들 캐치를 하셨나요? Don't shoot, Don't shoot. Crossfire. crossfire, right? crossfire. 그리고 쉔이 공격해라고 얘기를 했죠. 어렵지 않게 캐치하셨죠? attack이라고 얘기를 했습니다. 자, 소리 한번 더블 체크 해보고 바로 그 다음 대사 넘어가 보도록 하겠습니다. Don't shoot! Crossfire! Attack! Don't shoot! Crossfire! Attack! 자, 앞에서 뭐라고 해야 되죠? 집행 총책임자는 답답해서 don't shoot, 쏘는 게 아니라 crossfire, 교차로 공격해야 돼. 저 녀석 잡아! 이렇게 얘기를 하고 있고요. 뒤에 쉔은 공격해! attack이라고 얘기하는 장면입니다. 자, 다음 장면으로 넘어가 보도록 Catch your freedom! Monkey! Catch your freedom! 자, catch your freedom이라고 나오는 건 이 해석은 아닌 것 같고요. catch your freedom은 어떤 권법의 이름인 것 같습니다. 아니면 이 팀이 같이 움직이면서 팀 동작인 것 같아요. catch your freedom을 소리만 한번 더블 체크해 보도록 하겠습니다. 우리가 이걸 catch out freedom 이렇게 세 단어, three different words가 아니라 we put them together 하게 되면 어떤 식으로 명사 덩어리를 잡아줘야 될까요? 명사 덩어리죠. catch가 높음일 거고요, right? 자, 명사이기 때문입니다. freedom이 전치사구인데 전치사구는 부사가 되기도 하고 형용사가 되기도 하는데 여기는 명사 뒤에 있기 때문에 부사가 아니라 형용사입니다. 자, 전치사구는 앞에 서술어가 있으면 부사가 되는 거고요. 앞에 명사가 있으면 형용사가 되는 거죠. catch를 높음으로 잡아주시고 freedom을 낮음으로 잡아주시면 되겠죠. of가 부사가 될 때는 발음이 그렇게 어렵진 않아요. 근데 형용사가 될 때 발음이 매우 어렵습니다. of가 거의 이제 정도 소리가 납니다. catch freedom, catch freedom이라고 얘기를 합니다. why? 자, catch는 높음이고 of가 낮음인데 낮음으로 소리가 될 때는 catch 이런 정도가 되겠죠. catch freedom. 자, 소리만 한번 더블 체크 해볼게요. 자, 천천히 느리게 되면 up, down, catch freedom이 되겠죠. up freedom을 발음을 하고 있습니다. catch freedom. 자, 소리 더블 체크 해보겠습니다. Monkey! 앞에 monkey도 있었네요. monkey라고 부르고 catch freedom. Catch your freedom! catch freedom. Monkey! Impressive, Dragon Warrior. What's... Catch your freedom! Monkey!
Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. 자, 어떻게들 캐치를 하셨나요? 자, 타이거리스가 놀라움을 표시를 하면서 멋진데? 잘했는데? 라고 얘기를 하고 있고요. 잘했어, 용의 전사. 계획이 뭐지? 라고 얘기를 하니까 1단계는 5인방이죠. The Five, Furious Five, 우리 5인방을 구해주고 라는 대사가 나왔고요. 그러면 Step 2, 자, 2단계는 뭐야? 라고 얘기를 하니까 사실 솔직하게 얘기를 해서 거기까지는 내가 여기까지 올 것도 생각을 못했어 라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 어떻게들 캐치를 하셨나요? 자, 채팅창으로 참여를 해주셔도 되고요. 뮤트 해제하시고 말씀해 주시면 같이 한번 더블 체크해 보도록 하겠습니다. 놀라운데, 멋진데, 멋진걸? 이렇게 얘기를 하고 있습니다. Dragon Warrior. 자, 우리 앞에 리액션으로 우리가 impressive 정답, right? Free the five, right? What's impressive? 정답, 그렇죠? impressive. 자, 우리가 일상 대화에서도 리액션으로 정말 많이 사용하게 되는 형용사죠. impressive, Dragon Warrior. What's your 자, 너 계획이 뭐야? 라고 얘기를 했고요. Step 1, free. 자, 구해주다 라는 거죠. Free the five. 자, 우선 너희들 구해주고, 그러면 Step 2는 뭐지? 라고 얘기를 했습니다. What's Step 2? 라고 얘기를 했고요. What's Step 2? 자, 여기는 어떻게 캐치를 하셨나요? 자, 채팅창으로 정답, 그쵸? Honestly? 라고 얘기를 했죠. Honestly, I didn't think I. 자, 소리 한번 더 체크해 보도록 하겠습니다. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. 자, 우리가 뭔가 그 결과를 만들어내다, 약속을 지키다, 이루어내다라고 얘기를 할 때 make it이라는 표현을 씁니다, right? 정답, 그렇죠? make it이라는 표현을 쓰죠. 우리가 그 매일 이렇게 사용하게 되는 문장 중에 하나, 연습 문제를 하나 뽑아 보도록 하겠습니다. 저 오늘 수업 못 올 것 같아요. 저 오늘 수업 왔습니다. 라고 얘기를 할 때 수업 왔어요. I made it. 이렇게 얘기를 하죠. I think I can make it. 이렇게 make와 it을 사용을 해서 뭔가 약속을 지키다, 해내다 라고 얘기를 할 때 make it이라고 합니다. 자, 조금 더 그 확장을 해볼게요. I think I can make it. 나 할 수 있을 것 같아 라는 얘기고요. 자, 상대방한테 믿음을 주는 약간 동료 한번 해볼게요. I knew you. 자, 이때는 시제 일치 시켜줘야 되겠죠. You could make it. 자, 근데 make와 it은 한 덩어리입니다. 내가 응용을 해서 make 다음에는 목적어 자리를 막 다른 걸 써버리면 뜻이 다른 말이 됩니다. 지금처럼 해내다, 결과를 내다, 약속을 지키다라는 말이 되지 않아요. 자, 예를 들어서 I think I can make it을 오늘 수업에
수업 참석할 수 있을 것 같아요 라고 얘기를 하고 싶어서요. 여기를 the class 하게 되면 다른 말이 됩니다. So, 자, make it이 한 덩어리란 말씀을 드리고 있어요. 자, 발음도 make it 해주시고요. make it. 자, 이렇게 덩어리로 잡아주시고요. 자, up, down으로 잡아주시면 되겠죠. make가 타동사고 it이 나중입니다. 자, 그러면 우리가 수업에 내가 참석할 수 있을 것 같아요. I think I can make it. 하고 나서 어떻게 수업이라는 얘기를 할 수 있을까요? To the meeting, to the classroom 이렇게 해주시면 되겠죠. To the class 해주시면 되겠죠. 자, 여기 이제 to our class로 한번 바꿔볼게요. To our class. 자, 그래서 내가 수업에 참석할 수 있을 것 같아요 라고 할 때 앞에 make it은 한 덩어리예요. make it. So, 자, 우리가 이런 표현들이 좀 익숙해지신다고 하시면 자, 동료할 때 I knew you could make it. 나 너 할 수 있을 줄 알았어. I knew you could make it. 자, make it이 한 덩어리나 말씀을 드리고 있습니다. Right? So, make 하실 때의 모음이 제가 좀 과장해서 make라고 얘기를 했는데요. 자, 원음 사운드 들어보시면 이 모음이 이중 모음이죠. 에에서 이로 떨어지는 모음이 정말 빠르게 발음을 합니다. make 이렇게 발음을 해요. make 한 다음에 크 사운드로 바짝 이렇게 붙여서 닫아주는 느낌이 듭니다. 마치 make처럼 들릴 수 있어요. make. 그리고 it은 낮음이죠. make it 해주시면 되겠죠. I didn't think I'd make it 라고 얘기를 했습니다. 자, 천천히 늘려서 발음해 볼게요. 자, 여기 부분 보고 있습니다. I didn't think I'd make it. I didn't think I'd. 자, I didn't think에서는 didn't가 think를 높음으로 잡아주겠죠. I didn't think 하신 다음에 think 다음에 I'd가 바짝 붙어 있습니다. think I'd, right? I didn't think I 하시고 I 다음에 열린 소리가 아니라 D로 닫아주는 거죠. I didn't think I'd make it. 바로 make it이 나오는 거죠. This far. 이만큼 내가 make it 할 거라고 생각을 못했어요. Honestly, I didn't think I'd make it this far. 잡으셨나요? 천천히 해볼게요. Honestly, I didn't think I'd make it this far. 자, make it은 바짝 붙어 있습니다. Honestly, I didn't think I'd make it this far. 자, make it 잡아봤습니다. 자, 위에서는 계획이 뭐야? 라고 얘기를 하면서 What's your plan? 이라고 얘기했죠. What's your plan? 자, 소리 더블 체크 해보도록 하겠습니다. Impressive Dragon Warrior, what's your plan? Step 1, 3 to 5. 자, 여기서도 up, down. 이건 free가 타동사고요. The 5가 목적어이기 때문에 3 to 5. What's step 2? 라고 얘기를 했고요. What's 다음에 퍼즐을 두고 what's step 2 하면 우리가 소리가 잘 들릴 텐데 이 S 사운드는 항상 음을 끌어서 냅니다. 뒤에 소리가 연결이 돼 있어요. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. 자, 소리 더블 체크 해보도록 하겠습니다. Oh. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Step 1, free the 5. What's step 2? Honestly, I didn't think I'd make it this far. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. 자, 나 이만큼까지 할 거라고 생각 못했어라고 얘기를 하니까 파우, 정신 차려 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그래서 스텝 2가 뭔지 얘기를 하고 있습니다. 셴이 하버에 도착하기 전에 막아야 돼라는 해석의 문장이 나오고 있습니다. 자, 같이 한번 소리 캐치해 볼게요. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. Ho. Stop Shen before he gets to the harbor. 자, 어떻게들 캐치를 하셨나요? 채팅창으로 참여를 해주셔도 되고요. 뮤트 해제하시고 말씀해 주시면 같이 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 셴을 막아야 돼. 하버에 항구에 도착하기 전에 라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 자, 도착하다 어떻게 얘기를 하면 될까요? get이라는 동사가 나왔습니다. Right? Stop, right? Stop Shen. 자, stop you 하게 되면 너를 막는 거고요. Stop him, 힘을 막어. Stop her 하게 되면 그녀를 막어. Stop them 하게 되면 them을 막어 라고 얘기를 하겠죠. Stop Michael, 마이클을 막어 라고 얘기를 하고요. 여기서는 Stop Shen 해주시고요. 타동사입니다. 높음으로 잡아주시고 Stop에
모음은 장모음이에요. 자, 이렇게 생겼지만 스톱이 아니에요. 자, 우리말로는 스톱이겠지만, 자, 영어로는 장모음입니다. 아, 해주셔야 된다. 아, top 해주셔야 돼요. 자, 스를 빼면 꼭대기 할 때 top 또 발음이 똑같습니다. 장모음입니다. top. 톱은 우리말로 할 때 톱이고 영어로 할 때는 top. 장모음으로 해주시고요. stop shan 해주시면 되겠죠. get이라는 동사가 get는 이동의 뉘앙스가 있습니다. A에서 B로 이동을 한다는 뉘앙스가 있어요. 그런데 이게 능동적임이 아니라 수동적으로 이동을 한다 그래서 얻어지는 것도 우리가 get이라고 쓰는데요. 자, 이동의 뉘앙스에 집중을 한번 해보도록 하겠습니다. 어딘가 도착했을 때 I just got here 라고 얘기를 하죠. I just got home. 집에 막 도착했어. 그리고 I just got to my office 이렇게 얘기를 하죠. 자, 그래서 get이 나왔고요. 자, harbor에 도착한다 그러면 to라고 해주시면 되겠죠. 자, 그런데 이 소리가 끌어서 내는 S 사운드가 또 나왔습니다. get 하시고 to the harbor는 부사구이기 때문에 to the harbor를 높여주시면 되는데요. get to 해주시면 되는데 제가 발음했을 때 발음 혹시 캐치가 되셨나요? get 하시고 to 하면 to가 잘 들리겠지만 s가 잔상이 남아있고 뒤에 있는 t 사운드를 잡아먹습니다. get to 마치 get수처럼 들리겠죠. 발음을 끊지 마시고 gets to the harbor 이렇게 발음을 하시게 됩니다. gets to it, right? He gets to the harbor. 자, harbor에 도착하기 전에라고 얘기를 했죠. 다들 잡으셨죠? before라고 했습니다. before와 he는 바짝 붙어 있습니다. 특히 접속사 다음에 동사는 한참 뒤에 얘기할 수 있지 몰라도 주어는 보통 바짝 붙여서 얘기합니다. 바짝 붙여주시고 up, down 잡아주셔야 되겠죠. 어떻게 해야 될까요? Before he 해주시면 되겠죠. Before he gets to the harbor 해주시면 되겠죠. Stop Shan before he gets to the harbor. 자, 천천히 늘어서 해볼게요. Stop Shan 다음에 before는 부사구이기 때문에 부사구의 첫 단어인 before를 Shan보다 높여주시면 됩니다. Stop Shan before 이렇게 해주시면 되세요. Stop Shan before he 잡으셨나요? Stop Shan before he gets to the harbor. Stop Shan before he gets through the harbor. Right? 자, 소리 한번 더블 체크 해보도록 하겠습니다. Ho, Stop Shen before he gets to the harbor. ho, Stop Shen before he gets to the harbor. ho, Stop Shen before he gets to the harbor. 저는 before he가 붙어 있긴 한데 before he 천천히 얘기를 하네요. Before he gets to the harbor. ho, Stop Shen before he gets to the harbor. ho, Stop Shen before he gets to the harbor. ho, Stop Shen before he gets to the harbor. Viper, puppet of death! Tigress! 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 Viper, puppet of death! 자, 지금 fight scene이고 action이 막 이렇게 나오고 있죠. 막 동작을 얘기하면서 그 동작에 자기 팀 구호 같은 것 같아요. 뭐 권법 이름인지는 모르겠습니다만 자, 그런 얘기를 하고 있는 것 같아요. Viper를 불렀고요. and Tigress도 불렀습니다. 친구들 이름 부르면서 어떤 액션 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. 자, 이 소리만 우리가 어떻게 캐치가 되는지 한번 더블 체크 해볼 텐데요. 자, 매우 빠르게 지나갔습니다. 마찬가지로 우리가 앞에서 catch up 앞에서 제가 잊어버렸네요. catch up that이었나요? 자, 그렇게 명사 덩어리가 굉장히 빠르게 지나갑니다라고 말씀을 드렸던 것처럼 자, 여기서도 명사 덩어리라서 소리도 빠른데요. 지금 앞에 나오는 이 단어 캐치들 하셨나요? 이 단어 자체 발음이 또 쉽지가 않습니다. 자, 채팅창으로 참여를 해주셔도 되고요. 뮤트 해제하시고 말씀해 주시면 같이 한번. 그쵸, 앞에 있었던 감사합니다. catch freedom도 굉장히 빨랐습니다. catch freedom처럼 여기서도 that 이렇게 얘기를 하는데 매우 빠르게 지나갑니다. 자, 어떻게들 캐치를 하셨나요? 죽음의 인형 이렇게 인형 이렇게 얘기를 해야 될까요? 인형, 사형, 인형 이렇게 얘기를 해야 될까요? 자, 번역이 좀 제가 뾰족하지가 않네요. 죽음의 인형. 자, 어떻게 캐치를 하셨나요? 자, 소리 한번 다시 한번 들어볼까요? Tigress!
Viper, weapon of death! Tigress! 정답, 그쵸? 페펫이라고 얘기를 했습니다. 자, 발음만 같이 한번 더블 체크해 보고요. of의 블렌딩 처리하는 것을 아까 우리가 catch fire였나요? 자꾸 말씀을 해주셨는데 제가 대사를 자꾸 잊어버리네요. catch freedom을 할 때 이렇게 of가 전치사구가 형용사가 되는 of가 발음이 될 때 이렇게 발음해 주시면 됩니다. 라는 거 한 번만 더 catch freedom이었죠? 한 번만 더 더블 체크해 보고 넘어가 보도록 하겠습니다. 퍼펫 발음 한번 해볼게요. 자, 이걸 우리말로 하게 되면 퍼펫 이렇게 되겠죠? 자, 영어로 발음하실 때는 발음이 어렵습니다. 그런데 펫 발음을 기억을 해주시고요. 펫을 한 번 더 해주시는 거예요. 자, 풋 발음인데 위에는 풋이 없습니다. 펫 해주시고 밑에는 펫 해주시면 됩니다. 퍼펫, 퍼펫. 자, 이게 퍼펫이에요. 퍼펫. 자, 근데 높음 낮음을 만들어 주셔야 퍼펫이 아니라 페펫 해주시면 됩니다. 페펫. 자, 그리고 여기가 명사가 되고요. 명사 다음에 부사로 of가 나올 때는 어렵지 않아요. 페펫 이렇게 해주시면 되세요. 자, 이건 부사예요. 자, 부사. 자, 우리가 어려운 건 형용사입니다. 페펫 할 때는 자연스럽게 잡으실 거예요. 근데 연습량을 많이 축적하기 전에는 우리말 정도의 그러니까 소리구나라고 잡아주시고요. 페펫. 바짝 떨어져야 됩니다. 완전 드라핑 사운드가 돼야 돼요. 페페르. 자, 이렇게 하셔야 이 소리를 조금 잡아가실 수 있습니다. 형용사 할 때는 페페르 해주시고 페페르 that 해주시면 되겠죠. 한번 해보시겠어요? 페페르 that, 페페르 that, 페페르 that. 자, 이렇게 해주시고 자, 여기다가 that 이렇게 해주시면 되겠죠. 자, 그럼 본문에 있는 단어 같이 한번 읽어볼게요. 페페르 that, 페페르 이렇게 발음이 되고요. 자, 우리가 앞에서 나왔던 catch freedom도 catch가 되는 거죠. catch 다음에 거의 입니다. catch freedom. Right. 정답, 그쵸. 그 정도의 속도로 얘기를 하고 있습니다. catch freedom, prepare that. 자, 잡히는지 같이 한번 더블 체크 해볼게요. Viper, weapon of death! Tigress! Viper, weapon of death! Tigress! Master Ox! Count! Fine! Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. Master Ox! Count! Fine! Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. Master Ox! Count! Fine! Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. Master Ox! Count! Fine! Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. Master Ox! Count! Fine! Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. 같은 팀 멤버가 더 나타났습니다. 아주 든든한 지원군 같아 보이네요. Master Ox라고 얘기를 했고요. 자, 종종 등장했던 등장인물이죠. 이야기 속에 등장했던 등장인물입니다. And Croc 두 명이 나왔고요. 자, 그리고 왜 오셨어요? 이렇게 얘기를 하고 복수라는 단어가 나왔습니다. 복수는 실현되었어, 실현되고 있어 정도의 뉘앙스 같고요. 왜 오셨어요? 라고 얘기를 왜 오셨어요까지는 얘기 못하고 왜 이렇게 얘기를 하고 있는데 네 친구가 매우 설득을 잘 해서 왔어. 나 설득되어서 왔어. 우리는 설득되어서 왔어. 라고 얘기를 하고 있습니다. 어떻게들 캐치를 하셨나요? is served. 정답. 그쵸? Your friend there. 정답. Right. 자, 자, 적어주신 걸 제가 방금 보고 방금 잊어버렸네요. Vengeance is served. 자, 여기는 why did you 이렇게 얘기를 했습니다. 여기 한번 캐치 한번 해볼게요. Why did you 이렇게 얘기를 했고요. Your friend there. 친구가 너의 친구
즉 곧 등장하겠죠. 우리 지난 시간에 친구 등장하는 것까지 같이 봤습니다. 본 것 같아요. Your friend there is very. 자, 여기는 어떻게 캐치를 하셨나요? 자, 여기 Shades. vengeance. 그쵸. vengeance라고 얘기를 했고요. vengeance. 자, 복수라는 단어가 우리가 avenge somebody, avenge somebody라는 것도 배웠었고, revenge라는 것도 배웠는데 또 다른 단어인 vengeance가 나왔습니다. Very persuasive라고 얘기를 했죠. persuasive. 자, persuade라고 하게 되면 동사로 사용할 때 persuade라고 하고요. 설득시키는 거죠. Right? 자, 근데 이걸 형용사로 하게 되면 persuasive 이렇게 잡아주시면 되겠죠. vengeance is served. 자, vengeance라는 말 말고 우리는 revenge라는 자, 명사형으로 많이 쓰는 revenge라는 복수라는 단어도 봤었고요. 자, 정의를 구현하는 남 대신 갚아주는 그런 복수는 avenge someone 이라는 avenge라는 단어를 배웠습니다. avengers 우리가 얘기하면서 avenge someone 이라고 얘기를 했고요. 자, 그래서 동사로 자주 사용하고 정의를 구현할 때 avenge라는 단어도 봤고 개인적인 원한, 감정을 갚아주기 위해서 동사도 사용은 할 수 있지만 거의 명사로 사용하게 되는 revenge라는 단어를 봤었는데요. 자, 지금 우리 본문에서는 vengeance라는 또 마찬가지로 개인적인 복수라고 얘기를 할 때 사용을 합니다. vengeance is served. 복수는 실현되고 있어 라는 얘기를 하고 있고요. Why did you come to here? 뭐 이런 얘기인 것 같아요. 어떻게 여기 왜 오셨어요? 라고 얘기를 하니까 Your friend there, 너의 친구가 is very persuasive 라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 소리 더블 체크해 보도록 하겠습니다. Master Ox! Count! And Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. Master Ox! Count! And Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. Master Ox! Count! And Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. Master Ox! Count! And Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. 자, 어렵지 않게 잡으셨죠? 우리가 서술어의 사운드 패턴 중에 down up 하게 되는 link verb가 나오고 bore가 나올 때 자, 아무리 쉬운 부분이지만 우리가 연습 문제가 나올 때마다 항상 더블 체크 해주시는 거 추천드립니다. Vengeance is served, is served가 서술어이지 않습니까? 자, 그런데 down up 패턴이죠. is served, served가 높음이 되는 것, time span도 늘어나겠죠. Vengeance is served 해주시면 훨씬 더 발음이 안정적으로 되겠죠. And your friend there 마찬가지로 is very persuasive가 서술어 부분인데요. down up 패턴이죠. why? 자, 비동사, 연결동사 다음에 bore가 나오기 때문에 is very persuasive 부분까지 한번 더블 체크해보고 바로 다음 대사 이어서 나가보도록 하겠습니다. Master Ox! Count! And Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. Master Ox! Count! And Croc! Vengeance is served. Why did you... Your friend there is very persuasive. Master Shifu! Quickly, use their boats to block the way. Master Shifu! Quickly, use their boats to block the way. Master Shifu! Quickly, use their boats to block the way. Master Shifu! Quickly, use their boats to block the way. Master Shifu! Quickly, use their boats to block the way. Master Shifu! Quickly, use their boats to block the way. 자, 어떻게들 캐치를 하셨습니까? 자, 채팅창으로 참여를 해주셔도 되고요. 뮤트 해제하시고 말씀해 주시면 같이 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 마스터 시프가 나타났어요. 마스터 시프라고 얘기를 하고요. 자, 나타나자마자 디렉션을 주네요. 인스트럭션을 주고 있습니다. 어떻게 해야 되는지. 자, 이런 걸 해야 돼 라고 얘기를 하고 있습니다. 보트를 이용해서 그들의 길을
퇴로를 차단해 이런 얘기인 것 같습니다. 그들의 길을 막어라고 얘기를 하고 있습니다. 자, quickly라고 얘기를 했고요. boat를 사용해서 그들의 길을 막어라고 얘기를 했습니다. 어떻게들 캐치를 하셨나요? Use the boat to block away. 정답. Right. Use the boat. Use the boat. 자, 소리의 길이는 the와 똑같습니다. Use the boat. 자, use가 타동사고요. The boat가 목적어이고 the boat의 소리의 길이는 똑같은데, 자, 여기에 the하고 발음이 거의 똑같은데 여기는 their라고 했어요. Use their boat 이렇게 얘기하지 않겠죠? Use your boat이라고 얘기를 하죠. Use your boat to block the way라고 얘기를 했습니다. block라고 얘기를 했고요. 자, block the way도 발음하실 때 block the way 이렇게 목적어가 길게 늘어지지 않도록 block something처럼 block the way 이렇게 얘기를 하고 있죠. use their boat to block the way. 자, 소리 한번 더블 체크 해보도록 하겠습니다. 자, quick 하실 때의 모음이 quick 이렇게 우리말 위처럼 발음되지 않도록 이런 발음이 영어에서는 이렇게 예리한 발음이 나오지 quick. 않는 것 같아요. 자, quick. 반드시 자, 우부터 발음을 해주시고요. quick 해주셔야 됩니다. quick. 자, quickly라고 하는 거죠. And quick 하실 때 눈으로 보는 글자는 Q 알파벳이죠. 자, 알파벳 Q가 나왔는데요. 이 사운드는 Q 사운드입니다. Q 사운드는 후면에서 소리가 납니다. quick. 자, 소리가 이렇게 들립니다. 그래서 우리가 빨리 지나갈 때는 이 소리가 내 귀에 안 걸릴 때가 있어요. 근데 내가 연습을 해주면서 내가 내 혀 끝에 느껴주면서 내 귀에게 소리 이렇게 들어 라고 알려주면 quick 하는 게 들리겠죠. quickly. 자, 소리 한번 더블 체크 해보도록 하겠습니다. Use your boat to block the way. Master Shifu! Quickly, use their boats to block the way. Master Shifu! Quickly, use their boats to block the way. Master Shifu! Their boats. Quickly, use their boats to block the way. Break! Wings of Justice! Break! Wings of Justice! Break! Wings of Justice! Break! Wings of Justice! 자, 마찬가지로 명사 덩어리가 나왔어요. Purple Death 하고 우리 앞에서 나왔던 게 자꾸 제가 잊어버리네요. Catch a Freedom에 나왔던 것처럼 빨리 발음을 하고 있지는 않습니다. 여기서는 어떤 느낌이냐면, 자, 이제 소리가 빨리 발음할 때가 내가 익숙해지게 되면 여기 약간 퍼즈 둔 것 같은데 약간 퍼즈를 두고 얘기를 하고 있어요. 만약에 퍼즈를 두지 않으면 이렇게 모범 발음이 되겠어까지 한번 커버를 한번 해볼게요. 자, 어렵지 않게 잡으셨죠? 여기서도 어떤 이 팀의 뭔가 구호인 것 같습니다. crane라고 얘기를 하니까 카하 이렇게 카카라고 얘기했나요? 뭔가 이렇게 뭔가 기를 쏘는 장면, 뭔가 이제 에너지를 발사하는 장면, 공격인가요? 뭔가 공격을 한 것 같은데요. 앞에 뭐라고 했죠? 정의의 날개라고 번역이 되겠죠? 정의의 날개라고 했습니다. 어떻게들 캐치를 하셨나요? Wings of Justice라고 얘기를 했는데요. 우리가 배웠던 것, 자, 윙스가 들리는지 한번 더블 체크 해보고요. 배웠던 것 적용 한번 해볼게요. 만약에 퍼즐을 두지 않고 한 덩어리로, 명사 덩어리를 읽게 되면 of justice는 전치사인데 형용사로 처리를 한다고 했습니다. 형용사 처리할 때 of 발음이 어렵다고 말씀을 드렸고요. wings 다음에 낮음으로 처리할 때 만약에 낮음이 아니라 부사라면 wings up 하시면 되겠죠. wings up 어렵지 않아요. 자, 그 타임스팬을 늘려주시면 됩니다. 근데 낮음으로 처리를 할 때는 정도로 소리를 잡아주시면 됩니다. dropping 사운드가 바짝 붙어서 만들어져야 돼요. wings justice 이렇게 발음을 하겠죠. 만약에 바짝 붙여서 발음했다 그러면 wings justice라고 얘기를 했을 테고요. 자, 여기서는 wings of justice 이렇게 이제 퍼즐을 한번 두고 얘기를 하네요. 자, 소리 한번 더블 체크 해보도록 하겠습니다. Break! Wings of Justice! of 자, 거의 이렇게 3번 끊어서 wings of
일부러 세 단어를 얘기한 것 같습니다. Three different words, right? Wings of justice. Wings of justice. What? What? 자, what 넘어가도록 하겠습니다. What? 뭐? 이렇게 얘기를 하죠. I love you guys. 자, 마지막에 뭔가 이렇게 팀의 든든한 지원이 마음에 들어서 이렇게 대사가 나오는데요. 이 대사까지 한번 해보고 오늘 레슨 마무리하도록 하겠습니다. 조금 소리가 늘어지게 들리긴 했지만 너희들 고마워, 사랑해, 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 어떻게든 캐치를 하셔야죠. I love you guys. I love you guys. 정답, 그쵸. 그렇게 해주시면 되겠죠. I love you guys. 자, 자, 여기서는 소리가 늘어났기 때문에 I 한 다음에 love가 길게 들리지만 이 love의 모음은 굉장히 짧은 모음입니다. 제가 연습 문제까지 오늘 더블 체크 한번 해보고요. 연습하실 수 있도록 연습 문제 바로 말씀드리고요. 오늘 레슨 마무리 해보도록 하겠습니다. 자, 그래서 여기서 늘어난 소리이기 때문에 right? I love you guys 라고 하지만 만약에 이게 보통 속도라고 하게 되면 어떻게 될까요? love you 해주셔야 됩니다. I love you guys. I love you guys가 아니에요. I love you guys. 자, 가끔씩 이렇게 장난을 칠 때 I love 할 때는 장난으로 소리를 늘려서 발음을 한 거예요. love는 짧은 발음이란 거 더블 체크해 주시고요. 마음에 들어 라고 하게 되면 I love it 하시면 되겠죠. 이때 I love it이 아니에요. 모음이 짧습니다. I love it. I love that idea 라고 해주시면 되겠죠. I love가 아니라 말씀드리고 있습니다. I love that idea. I love that idea. 까지 연습 문제가 들었습니다. I love it. Right? 자, 그리고 그 ing 폼으로도 정말 많이 씁니다. 예전에 그 특정 브랜드의 어떤 로고 뭐라고 해야 될까요? 자, 그 캐치프레이즈이기도 했었죠. I'm loving it. 하실 때도 loving it이 아니라 loving it. love는 굉장히 짧은 모음이라는 거. 명사로도 love라고 하죠. Right? I love it. I'm loving it. I love that idea. 까지 한번 더블 체크 해봤습니다. 자, 오늘 마지막 대사 I love you guys까지 한번 커버 해봤습니다. 오늘 레슨 내용은 여기까지 준비를 했습니다.